voice audible? Is my Yes, voice audible? ma'am. Okay. Okay, fine. So see here, today we will be seeing seventh experiment of our practical. Okay. Now we'll share the screen. Okay. See here, your seventh experiment's first practical is what? Write a program to accept username and password from the end user using text view and edit text. ठीक आहे. बट आपण याच्यामध्ये थोडंसं चेंज करूयात. ठीक आहे. त्यांनी फक्त काय सांगितलंय की टेक्स्ट व्ह्यू आणि एडिट टेक्स्टचा वापर करून युजर नेम आणि पासवर्ड फक्त तुम्हाला एंटर करून घ्यायचं आहे. ओके. वी विल बी ॲडिंग सम एक्स्ट्रा कोड लाईक सपोज if the user enters the particular username and the particular password, then we are going to display the message like login successful, else login unsuccessful. ठीक आहे. जसं आपण एजेपी मध्ये वगैरे केलेला आहे हा प्रोग्राम, सेम तसाच प्रोग्राम आता इथे आपल्याला कशामधनं डेव्हलप करायचा आहे, अँड्रॉइड मधनं डेव्हलप करायचं आहे. ओके. सो नाव लेट अस स्टार्ट विथ सेवन्थ एक्सपेरिमेंट्स फर्स्ट प्रोग्राम. ओके. सो सी हियर, just a minute. Now I will close this. Create new Android application project. Okay. Provide the name as Cracked 7. Okay. First program. Suppose. Okay. Cracked 7. First program. Now choose the minimum required version. Why I'm taking ice cream sandwich? Because see, Froyo is not available today, right? आता फ्रोयोचे एवढे जुने फोन कोणाकडेच नसणार आहेत. So come up to finish. Now, the first thing that we are always doing, remove your hello world text view from your fragment underscore main.xml. ठीक है. We are doing practical number 7, first program. Okay. So we have created a project pract 7 first pgm. Now under that the activity underscore main.xml. ठीक आहे. आता बघा आपल्याला काय घ्यायचंय, युजर नेम पासवर्ड इनपुट घ्यायचंय. सो त्याच्यासाठी आपण काय करूयात, युजर नेम आणि पासवर्ड ही स्ट्रिंग डिस्प्ले करण्यासाठी दोन टेक्स्ट व्ह्यू आणि ऍक्च्युअल इनपुट घेण्यासाठी दोन एडिट टेक्स्ट, त्यानंतर ना लॉग इन सक्सेसफुल किंवा अनसक्सेसफुल इंडिकेट करण्यासाठी एक बटन आणि त्या बटनच्या क्लिक इव्हेंटला आपण हे सगळं हँडल करणार आहेत. ओके. नाव हाऊ टू डू दिस प्रोग्राम. फर्स्टली चूज अ प्रॉपर लेआउट. ठीक आहे. एक प्रॉपर लेआउट चूज करा. यू कॅन यूज आयदर रिलेटिव्ह लेआउट, कालच आपण रिलेटिव्ह लेआउट क्रिएट करून बघितला, किंवा यू कॅन यूज युअर सिम्पल लिनियर लेआउट. ठीक आहे. सो कुठला वापरायचा, which layout to use, whether to use linear layout or whether to use relative layout. ठीक आहे. तुम्ही काहीच बोलत नाही, तात्पुरतं मी लिनियर वापरते. ठीक आहे. कालच तुम्हाला रिलेटिव्ह लेआउटचं एक एक्झाम्पल मी दाखवलेलंच आहे. सो लेट अस टेक अ लिनियर लेआउट. ठीक आहे. लिनियर लेआउट घेतला आणि तुम्हाला माहिती की लिनियर लेआउट घेतल्यानंतर ना कंपल्सरी आपल्याला ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी सेट करावी लागते. ओके. सो फर्स्टली सेट द ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी. that your orientation is vertical. Okay. Then don't close the linear layout here. This is the closing tag of linear layout. Now in between your opening and closing tag, now supply your components. Okay. So firstly I will take a text view. Text view. Okay. Then provide the ID.
Android colon ID is equal to, okay, now provide the ID at the rate plus ID slash username, okay, underscore TV and a tax view. Suppose असं तुम्हाला indicate करायचंय. So what's your ID name? Uname underscore TV. Then provide the width, layout underscore width is equal to match parent, and then height is equal to wrap content. Okay, and then supply the text attribute. Okay, so Android colon text is equal to provide the text as user name. ठीक आहे. आणि आता जर तुम्हाला कलर्स वगैरे वापरायचे असेल then you can apply the colors. ठीक आहे. So suppose मला काहीतरी background color द्यायचा आहे. Let it be hash. Suppose it's your FBA something is there. ठीक आहे. Then सपोज तुम्हाला इथे आता इथे काय टेक्स्ट अपिअरन्स वगैरे अप्लाय करायचं असेल, यू कॅन अप्लाय टेक्स्ट अपिअरन्स किंवा टेक्स्ट साईज. लेट इट बी टेक्स्ट साईज वापरून बघूयात आपण टेक्स्ट अपिअरन्सच्या जागी. ठीक आहे. सो टेक्स्ट साईज इज इक्वल टू सपोज इट इज 20 SP. Okay. Now see here how your text view will look like. ठीक आहे. So this is your text view. ठीक आहे. साईज आणखीन इन्क्रीज करायची असेल तर करू शकता. सपोज 30 SP दिली आपण तर बघा केवढं दिसतं. ओके फाईन. ठीक आहे. नाव यू आर गोइंग टू प्रोव्हाइड द एडिट टेक्स्ट. एक टेक्स्ट व्ह्यू झाला. आता नेक्स्ट आपल्याला काय ऍड करायचंय? एडिट टेक्स्ट फॉर टेकिंग इनपुट फॉर युजर नेम. ओके. सो नाव प्रोव्हाइड edit text, provide the ID attribute. So Android colon ID is equal to @ plus ID slash username underscore ET. It's for edit text. Okay, uname underscore TV for text view and uname underscore ET for edit text. Now provide the width as match parent because I want my edit text to be completely screen width wise. Then height is equal to wrap content. Okay. And now if suppose I wish to provide the hint, okay, hint द्यायची असेल तर द्या, नाहीतर नका देऊ, काही गरज नाहीये. Here there is not necessary because already we have supplying the text view, right? आणि त्या text view खाली जो आपण edit text घेतो so userला कळेल ना की इथे user nameच enter करायचंय. So there is no need to provide the hint. Now what else we can provide? Yes, input type. Okay, so edit text आहे तर कंपल्सरी आपल्याला काय द्यायला पाहिजे? Input type. Now what kind of input I want under username? I just want the text, right? So input type is equal to text. Now this is my second edit text. Now I want to show that a password text view. Okay, so text view again supply Android colon ID is equal to @ plus ID. Okay, then slash pass WB underscore TV. Okay, and again supply the width as match, then height as wrap content. Okay, then select text attribute. So Android colon text is equal to, now I want to show that it is a password. Okay, again supply the background color. So Android colon background is equal to provide the same color as we have supplied above. So it's suppose FBA. Okay. So has a second text view. Now supply the next edit text. So edit text, then provide the ID attribute. So Android colon ID is equal to @ plus ID slash it now pass WD underscore ET. Okay. Then again supply the width and height for your edit text. So layout underscore width is equal to parent. Layout underscore height is equal to wrap content. Okay. Then
Now, what kind of input I want? I want the password input, right? So here, now your password is text password. ठीक आहे, म्हणून तुमचं इनपुट टाईप इज इक्वल टू काय असायला पाहिजे? इट शुड बी टेक्स्ट पासवर्ड. ओके. आणि आता समजा तुम्हाला काय करायचंय, यू वॉन्ट दॅट द युजर शुड एंटर द पासवर्ड ओनली अप टू 8 कॅरेक्टर. म्हणजे मॅक्स लेंथ आपल्याला किती डिफाईन करायची एडिट टेक्स्टची? 8 कॅरेक्टर. सो फॉर दॅट पर्पज यू कॅन यूज Android colon max length attribute. Okay, so Android colon max length is equal to 8. Okay, so this is your second edit text. Now I want a button with the caption login, right? So now here you can supply button. Again, provide the ID attribute. So Android colon ID is equal to @ plus ID slash. Now I am creating a button for login. So login underscore BTM. This is my ID name. Then again supply the width attribute. Now suppose I want the width attribute as wrap content and height as wrap content. Okay. See, आता तुम्ही वेल फॅमिलियर आहात मॅच पॅरेंट म्हणजे काय, रॅप कंटेंट म्हणजे काय, त्यामुळे मी प्रत्येक स्टेजला आता परत एवढं एक्सप्लेन नाही करत आहे. ठीक आहे, इज इट ओके विथ यू? तुम्हाला आता लक्षात येतं ना की रॅप कंटेंट म्हटल्यानंतर काय असणार आहे आणि मॅच पॅरेंट म्हटल्यानंतर काय असणार आहे, राईट? Yes, ma'am. Okay, fine. So button, we have taken the ID attribute, we have supplied width, we have supplied height. Now I want to supply the text here, right? And now my button text is login. ठीक आहे. आता तुम्हाला माहिती की आपण ज्यावेळेस बटन कॉम्पोनंट वापरतो, बटन जनरेट या ऑन क्लिक इव्हेंट. ठीक आहे. सो एक तर ते तुम्ही ऑन क्लिक तुमच्या XML मधनं सप्लाय करू शकता. XML मधनं सप्लाय करायचं असेल तर कसं करतो आपण? हाऊ वी आर डुईंग? At that time, we are just assigning a on-click property. Okay, that is your on-click attribute. So Android colon on-click is equal to. Now here in double code, what you are supplying? You are just supplying a function there, right? So for example, suppose me check user नावाचं काहीतरी function define करणार आहे, right? So on-click ला काय assign केलं मी? Check user. Okay. Now see, युअर डिझायनिंग इज कम्प्लिटेड. बघा आता आपलं डिझायनिंग कम्प्लीट झालं, पण पासवर्ड केवढं छोटस दिसतंय. आपण त्याला त्याची टेक्स्ट साईज दिली आहे का? नाही दिली ना. टेक्स्ट व्ह्यू पासवर्ड वाला. सो इथेही तुम्ही टेक्स्ट साईज असाइन करा 30 SP. ओके, नाव इट विल लुक प्रॉपर. येस. ओके. थर्टी एवढं प्रॉपर नाही दिसत आहे, 20च असू द्यात, कारण एडिट टेक्स्ट त्याच्यापुढे खूप छोटा दिसतोय. लेट इट बी 20 SP. चाल. ओके, ठीक आहे. आता आपल्याला काय करायचं बघा. नाव वी वॉन्ट टू सी दॅट व्हॉट द युजर इज गोइंग टू एंटर इनसाइड युअर एडिट टेक्स्ट. आता युजर जो काही एंटर करेल एडिट टेक्स्ट मध्ये ती व्हॅल्यू आपल्याला गेट करायची. ती व्हॅल्यू गेट केल्यानंतर ना सपोज तुम्ही मॅच करताय की इफ युजर नेम इज इक्वल टू ऍडमिन आहे का आणि पासवर्ड इज इक्वल टू admin123 आहे का. इफ बोथ username and password matches, then you just want to display that login successful, else you want to display that login unsuccessful. ठीक है. So this thing now we need to do through your .java file, कारण इथे आता आपल्याला इव्हेंट हँडलिंग करायचं आहे, राईट. सो नाव कम टू युअर मेन ऍक्टिव्हिटी .java file. ठीक आहे. आता या मेन ऍक्टिव्हिटी जावा फाईल मध्ये आणा सगळ्यात पहिलं काम काय करायचं तर अनवॉन्टेड कोड डिलीट करा. जस्ट keep the code minimum. Just provide just on create method will be there, and inside on create just two statements will be there. That's it. Basically आपल्याला फक्त एवढाच कोड लागतो. ठीक आहे. नाव आता बघा आपल्याला काय करायचंय, आपण हे जे काही एडिट टेक्स्ट डिफाईन केलेत, नाव दोज एडिट टेक्स्ट नाव वी विश टू ऍक्सेस थ्रू माय .java फाईल. मग हे जर आपल्याला करायचं असेल तर बेसिक गोष्ट आपल्याला काय करावी लागते,
Now here we need to define the objects of edit text. Okay, and those objects we are going to initialize with the help of your find view by id method, right? So let us firstly do that step. Firstly, define your edit text objects. Okay, so edit text, एडिट टेक्स्ट नंतर ना कंट्रोल स्पेस बार केलात ना तर परत तुम्हाला इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिहायची गरज नाही पडणार. ओके, सो एडिट टेक्स्ट यू नेम कॉमा pass wd. Suppose these are your edit text objects. Okay, username and password. Then बटन साठी डायरेक्टली आपण तिकडे ऑन क्लिक प्रॉपर्टी सेट केली, त्यामुळे इथं आपण बटनला इनिशियलाइज करायची काही गरज नाहीये. डायरेक्टली फक्त बटनचं फंक्शन आपण इम्प्लिमेंट करायचंय. ओके, now to get the string values, suppose we are just using one string msg variable to display some kind of toast message. ठीक आहे, त्यानंतर ना uName नावाच्या एडिट टेक्स्ट मधनं व्हॅल्यू रिट्राइव्ह करण्यासाठी स्ट्रिंग व्हेरिएबल युजर डिफाइन केलं. ठीक आहे, आणि पास wd एडिट टेक्स्ट मधला टेक्स्ट गेट करण्यासाठी आपण पास नावाचा व्हेरिएबल सपोज डिफाइन केला. ठीक आहे, नाउ what you need to do inside your onCreate method, edit text आता आपण फक्त डिक्लेअर केले. नाउ यू नीड टू इनिशियलाइज them. मग इनिशियलाइज करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, uname is equal to, now you're going to use your find view by id method, and that you're going to supply the id in this fashion, r dot id dot. ठीक आहे, आता बघा तिथं तुम्ही जेवढे काय आयडी क्रिएट केलेले असेल ना अल्टिमेटली त्याची लिस्ट तुम्हाला अपियर होईल. आता आपल्याला कुठला आयडी असाइन करायचा आहे एडिट टेक्स्टला, uname अंडरस्कोर et वाला. ओके, बट जस्ट डुईंग दिस थिंग इज नॉट सफिशियंट, कारण आयडी ही इंटीजर व्हॅल्यू आहे, त्याला तुम्हाला टाइपकास्ट करावं लागतं की हे टेक्स्ट व्ह्यूला टाइपकास्ट म्हणजे हे टेक्स्ट व्ह्यूला इनिशियलाइज करताय की एडिट टेक्स्टला इनिशियलाइज करताय हे कळायला पाहिजे ना. So for that purpose here you need to provide the typecasting, right? It's a edit text. So uname is equal to in round bracket edit text and then find view by id r dot id dot uname underscore et. Okay, then next thing is what, pass wd is equal to, again do the typecasting, edit text, then find view by id r dot id dot. Okay, now what's your id name, pass wd underscore et. Okay, that's it, simple. एडिट टेक्स्ट आपण डिफाइन केले, त्यांना इनिशियलाइज केलं. आता आपण बटनच्या क्लिक इव्हेंटला कुठलं फंक्शन कॉल करतोय, सी हियर what function we are calling here, check user, right? So this function now we need to implement inside your main activity.java. So on create method संपल्यानंतर ना बाहेर कुठली मेथड डिफाइन करायची, public void check user. Okay, and then we are going to supply the object as view v. Okay, that's it. Okay, मग आता बटनला क्लिक केल्यानंतर ना चेक युजर मेथड कॉल झाली. आता चेक युजर मेथड मध्ये आपल्याला काय करायचंय, दोन्ही एडिट टेक्स्ट मधला टेक्स्ट तुम्हाला गेट करायचंय, राईट? सो फॉर दॅट पर्पज डू व्हॉट, युजर इज इक्वल टू uname dot get text dot to string. Okay, in this way we are going to get the text inside user edit text. In the same way retrieve your password. So pass is equal to pass wd dot get text dot to string. Okay, आता दोन्ही स्ट्रिंग आपण रिट्राइव्ह केल्या. नाव यू आर गोइंग टू कम्पेअर इट. आता कम्पेअर कसं करणार, इफ user dot equals, you know that in Java how we are comparing the two strings by using your equals method, right? So user dot equals admin, okay, and
your pass dot equals admin123. Okay. Then what we are going to do? We are just going to assign a message like MSG is equal to login successful, right? Else आपल्याला काय मेसेज सेट करायचा आहे? लॉगिन अनसक्सेसफुल. Okay. And finally, whatever string variable you have set it, just now you're going to display it by using your toast. Okay, so toast through message display करण्यासाठी आपण स्टेटमेंट कसं लिहिणार? Toast dot mettext. Okay, it will take the 3 parameters. First as your context. So your context is this. Then what string message you want to display? MSG. Then for how much period of time? So that value is toast dot length underscore long. And then finally, you're going to call the show method to display the toast. Clear? हे कळालं का आपण काय काय केलं ते? Yes, ma'am. Okay, so now say its execution. Run as Android application. Okay, so here it is, your application. Now provide the values. Suppose the username is admin and password is admin123. ओके, आता मी याच्या पुढे काही कॅरेक्टर्स इनपुट द्यायला बघते, बघा तो घेतो का? बघा मी टाईप करते, बट इट इज नॉट गोइंग टू ऍक्सेप्ट एनी मोर कॅरेक्टर, राईट? हे का घडत नाहीये? कारण आपण आपल्या एडिट टेक्स्टची मॅक्स लेंथ कितीला सेट केली आहे? 8 कॅरेक्टर्सला. सो ऍट मॅक्स इट विल ऍक्सेप्ट ओनली 8 कॅरेक्टर्स. ओके, नाव जस्ट क्लिक ऑन लॉग इन. आता मी करेक्ट व्हॅल्यूज दिल्यात तर लॉग इन सक्सेसफुल डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. सी द टोस्ट लॉग इन सक्सेसफुल, राईट? आता मी याच्यामध्ये काहीतरी backspace करते, right? And now if I'm going to click on login, it should come login unsuccessful. Hello, login unsuccessful. Got it? Have you got this program? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. आता बघा एक पद्धत आपण बघितली ती म्हणजे काय की बटनला ऑन क्लिक प्रॉपर्टी आपण XML मधनं सप्लाय केली. Now what's the another way? The another way is same as we are doing in Java. दुसरा वे पण ऑलरेडी ऍक्च्युली आपण एक एक्झाम्पल बघितलेलं आहे, आठवतंय का तुम्हाला? व्हॉट्स द सेकंड वे ऑफ हँडलिंग इव्हेंट? ऍक्च्युली मी ऑलरेडी एक प्रोग्राम घेतला याचा, आठवते का तुम्हाला? ओके फाईन, लेट अस रिपीट इट. ठीक आहे, आपण याला परत रिपीट करूयात. शुड आय मेक द चेंजेस इन द सेम प्रोग्राम? यात सेम प्रोग्राम मध्ये चेंज करू दे का मी? ऑन क्लिक काढते आणि लिस्नर कसा इम्प्लिमेंट करायचा ते शो करते. ओके, Okay, ma'am. so see here, now suppose if I don't want to use the on click attribute, ठीक आहे, सपोज मला बटनचा ऑन क्लिक ऍट्रिब्यूट नाही वापरायचा, तर मग काय करायचं? देन व्हॉट्स द सेकंड वे? द सेकंड वे ऑफ युजिंग युअर बटन्स क्लिक इव्हेंट इज व्हॉट?
your this particular main activity class, it should extend from activity and it should implement from view dot on click listener. ठीक है, हा क्लास कशापासून इम्प्लिमेंट व्हायला पाहिजे? व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्नर. Now, if you are using this on-click listener, now here you have to define your button component also. Right? जसं आता आपण इथे एडिट टेक्स्टला इनिशियलाइज केलं होतं, तसंच सेम आता मला बटन कॉम्पोनंटला सुद्धा इनिशियलाइज करावं लागेल. Because now I want to register my button component with the on-click listener. Got it? So for that purpose, do what? Define button. Button, okay? Login. ठीक आहे, बटन लॉग इन केलं. आता इथे बघा ऑन क्रिएट मध्ये तुम्हाला परत लॉग इन बटनला परत इनिशियलाइज करावं लागेल. सो लॉग इन इज इक्वल टू, नाव इट शुड टाइपकास्ट टू द बटन and then you are going to do find view by id. And now what's the id of button? r dot id dot login underscore btn. Right? So we have initialized the button. Now what's the next step? Now your button component should be registered with your on click listener. So त्याच्यासाठी मेथड आहे login dot set on click listener. Okay, and to this you are going to pass it as the context. Okay, and the context आपला काय आहे? This. क्लिअर? ठीक आहे. आणि आता बघा इथे तुम्हाला ज्यावेळेस इम्प्लिमेंट स्टेटमेंट तुम्ही लिहिलं त्यावेळेस त्यांनी तुम्हाला एक एरर दाखवतोय की ऑन क्लिक लिस्नर तुम्ही इंटरफेस घेतलाय पण त्याची मेथड तुम्ही इम्प्लिमेंट नाही केली. सो व्हॉट इज द मेथड ऑफ ऑन क्लिक लिस्नर? द मेथड इज ऑन क्लिक. ठीक आहे. सो आता इथे बघा आपल्याला काय करायचंय, तर ऑन क्लिक लिस्नरची ऑन क्लिक मेथड आपल्याला ओव्हरराईड करायची. सो हिअर वी आर गोइंग टू प्रोव्हाइड लाईक दिस @ ओव्हरराईड. मी इथं मुद्दाहून टाईप करते. ठीक आहे. अँड नाव द मेथड इज पब्लिक व्हाईड ऑन क्लिक. ठीक आहे. आता बघा तुमचा वरचा हा एरर निघून गेला. ठीक आहे. मग आता काय होईल, हा क्लास मेन ऍक्टिव्हिटी इम्प्लिमेंट्स फ्रॉम ऑन क्लिक लिस्नर आहे. बटन घेतलात तुम्ही, बटनला इनिशियलाइज केलंय, बटन वरती तुम्ही ऑन क्लिक लिस्नरला सेट केलंय. मग ज्यावेळेस तुम्ही बटनला क्लिक कराल त्यावेळेस तो ऑन क्लिक मेथड कॉल करेल. अँड नाव अगेन इट इज गोइंग टू डू द सेम थिंग दॅट इट हॅज डन थ्रू युअर चेक युजर मेथड. सो आता बाकीचं कोड मला बदलायची काहीच गरज नाही. हॅव यू अंडरस्टूड द डिफरन्स नाव? ओके. सो आता एक्झिक्यूट करून बघा सेम तेच आउटपुट येतं की नाही. सो जस्ट डू नाव रन ॲज अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन. Okay. Now again see. ऍडमिन 1 2 3. सपोज आता मी युजर नेम रॉंग देते आणि पासवर्ड सुद्धा काहीतरी टाईप करते. ठीक आहे. सो नाव चेक इट आउट. क्लिक ऑन लॉग इन. काय आलं? लॉग इन अनसक्सेसफुल. राईट. म्हणजे बघा प्रोग्राम आपला एक्झॅक्टली सेम तसाच बिहेव केला. सो तुम्हाला जे इझी वाटतं ते तुम्ही यूज करत चला. ठीक आहे. तुम्हाला जर ऑन क्लिक प्रॉपर्टी ऍट्रिब्यूट सेट करून इझी वाटत असेल तर ती मेथड यूज करा, किंवा ऑन क्लिक लिस्नर इझी वाटत असेल तर इकडे या. नो इश्यू. ठीक आहे. नाव let us see what's your second program. So I will close the first program now.
Okay. Now see, what's your second statement? Write a program to accept and display पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टुडंट. म्हणजे आता आपल्याला काय करायचं, युजरची पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऍक्सेप्ट करायची आणि तीच आपल्याला डिस्प्ले करायची आहे. ठीक आहे. सो सपोज आपण आता ऍक्सेप्टिंग साठी फक्त एडिट टेक्स्ट घेऊयात. ओके. जस्ट दॅट वी विल सप्लाय द हिंट. म्हणजे कशामध्ये काय इनपुट द्यायचं याच्यासाठी पण हिंट प्रॉपर्टी सेट करूयात. ठीक आहे. त्यानंतर परत एक बटन घेऊयात. बटनला क्लिक केलं की खाली बटनच्या खाली आपण एक टेक्स्ट व्ह्यू घेऊयात. युजरनी जे काही इनपुट केले ते ऍज इट इज रिट्राईव्ह करून फक्त आपण त्या टेक्स्ट व्ह्यूला सेट करूयात. क्लिअर what things we are going to do. Okay. And now we will take different kinds of user related information like what? Name, roll number, then suppose email address, phone number. ठीक आहे. त्यानंतर ऍड्रेस म्हणजे त्याचा ऍड्रेस प्रूफ काय आहे. लेट अस ऍक्सेप्ट दिस 5 इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. नाव फॉर दॅट पर्पज सी हियर हाउ वी आर गोइंग टू डू. Now again come to your file, new Android application project. Okay. So now it's your Pract 7 second program. Okay. Then change your SDK, ice cream sandwich, finish. Okay. Now, the very first thing that we are always doing, delete this hello world text view. Okay. Then open your main activity, sorry, activity underscore main.xml. Okay. And now here again change the frame layout to the linear layout. Okay. As you are using linear layout, that should be compulsory orientation property. So Android colon orientation is equal to vertical. Okay. Now आता स्टुडंट नेम इनपुट घेण्यासाठी आपल्याला ऑफकोर्स काय लागेल, इनपुट टाईप टेक्स्ट लागेल. ठीक आहे. पण आता समजा तुम्हाला टेक्स्ट कुठल्या याच्यामध्ये घ्यायचं आहे तर टेक्स्ट कॅप वर्ड्स म्हणजे प्रत्येक वर्डचं फर्स्ट कॅरेक्टर कॅपिटल. सो डू व्हॉट टेक्स्ट कॅप वर्ड्स. देन नाव हिअर आर सप्लाय द हिंट राईट की युजरनी त्या याच्यामध्ये काय इनपुट द्यायला पाहिजे. ओके. सो सपोज माय हिंट इज स्टुडंट नेम. ठीक आहे. So this is my one edit text like this. Now create another edit text. So edit text text Android colon ID is equal to @ plus ID slash. Okay. Now suppose second thing I want to enter roll NO. Okay, that is your roll number. So it's ET. Then provide the width attribute as match parent. Then height as wrap content. Then input type as, now what's my input? Roll number म्हटलंय म्हणजे इनपुट आपलं काय असायला पाहिजे. It should be number. Okay, so input type is number. Now here I want to provide the hint that what should user enter here? Roll number. Okay. So this is my another edit text. Now the third edit text. Again provide Android colon ID is equal to @ plus ID slash. Now it is for email address. So suppose email ID underscore ET. Okay. Then provide width as match parent. Then height as wrap content. Then input type as
Now, what should be the input? The input type is text email, right? So, text email address. Then provide the hint as email ID @ ठीक आहे. म्हणजे तुम्हाला युजरला इंडिकेट करायचं की ईमेल ऍड्रेस सुद्धा कुठल्या फॉर्मॅटमध्ये कसं असतं प्रॉपरली, राईट? web.com. Suppose this is your hint. ठीक है? Then close the edit text here. This is my third edit text. Then provide the fourth edit text. So edit text. Then again ID attribute @ +ID slash. Now suppose this one I am going to take it for phone number. Okay. So phone no_et. Okay. Then provide the width as match parent, height as wrap content. Okay. Then suppose तुम्हाला इंडिकेट करायचं ना की हे फोन नंबर साठीच आहे, म्हणून अँड्रॉइड कोलन फोन नंबर इज इक्वल टू ट्रू डायरेक्टली आपण घेऊ शकतो ना, राईट? दॅट्स इट. नाउ हियर अगेन यू कॅन सप्लाय द हिंट. ओके. काय हिंट द्यायची? फॉर एक्झाम्पल 10 डिजिट फोन नंबर. Okay, let it be. So this is your another edit text. Now the last edit text. So edit text ID. Now you want to accept the address. So Android colon ID is equal to @ID slash address underscore et. Okay. And now I'm going to supply the width as match parent, height as wrap content. And now I want to define the maximum number of lines input that I want to take it, right? So max lines, suppose me घेतल्या 6. Then mean lines I'm going to supply it as suppose 4. ठीक आहे. आणि आता input type मला काय घ्यायचंय? I want to take the text here. Okay. So simply we can write here text. किंवा इथे आणखी काही प्रॉपर आहे का? टेक्स्ट पोस्टल ऍड्रेस वगैरे पण तुम्हाला घ्यायचं असेल तर यू कॅन टेक इट, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. सो हे झाले माझे 5 एडिट टेक्स्ट. नाव आय वॉन्ट टू सप्लाय बटन देअर. ओके. बटन ID इज इक्वल टू @+ID स्लॅश. ओके. फॉर एक्झाम्पल शो बटन म्हणजे मला डिस्प्ले करण्यासाठी वापरायचं आहे. So its width is wrap content, height is wrap content. Okay. And then buttons text is show details. ठीक आहे. आणि आता इथे आपण ऑन क्लिक प्रॉपर्टी घेऊयात. ओके. सो ऑन क्लिक इज इक्वल टू डिस्प्ले फंक्शन सपोज मी कॉल करते. ओके. सो ऑन क्लिकला डिस्प्ले फंक्शन आपण कॉल करणार आहे. And then we are going to use your text view. Then ID is equal to @+ID slash show underscore TV. ठीक है. Then its width is equal to match parent. आणि आता उरलेली सुद्धा सगळी हाईट मला वापरायची आहे. ओके. So here I can use height is equal to fill parent. Let us see what will be the effect there. Okay. Yes. फिल पॅरेंट काय करेल बघा की उरलेली जेवढी सगळी तुमची हाईट असेल ना तेवढी सगळी तो त्याला ऑक्युपाय करेल. इथे जर मी मॅच पॅरेंट केलं असतं तर कम्प्लीट स्क्रीन गेली असती परत माझी. क्लिअर. अशा वेळेस फिल पॅरेंट वापरायचा. ओके. सो नाव दीज आर माय ऑल एडिट टेक्स्ट. ठीक आहे. ऍड्रेस वाला याच्यासाठी आपल्याला हिंट द्यायचं राहिलं. सो फॉर ऍड्रेस लेट इस प्रोव्हाइड द हिंट प्रॉपर्टी. ओके. So hint is equal to address. ठीक है. ओके. हे झालं. Now I want to
शो ऑल द थिंग्स थ्रू माय डॉट जावा फाईल. मग आता डॉट जावा मध्ये परत तुम्हाला काय करायचंय, फास्टली डिलीट द अनवॉन्टेड कोड. ओके, 5 एडिट टेक्स्ट आहेत तर 5 एडिट टेक्स्ट ऑब्जेक्ट इथे डिफाईन करा. हियर एडिट टेक्स्ट, कंट्रोल स्पेस बार केलं की अँड्रॉइड डॉट विजेटला फक्त क्लिक करा, म्हणजे परत इम्पोर्ट स्टेटमेंट तुम्हाला टाईप करत बसण्याची गरज नाही. ओके, सो एडिट टेक्स्ट काय काय घेतलंय आपण, स्टूड नेम, स्टूड रोल, त्यानंतर स्टूड ईमेल, त्यानंतर स्टूड फोन, त्यानंतर स्टूड address. Okay, so these are my 5 edit text. Then I have taken one text view, okay, to show details. Okay, so show TV, this is my text view. ठीक आहे, टेक्स्ट व्ह्यू झाला. नाव बटनला परत आपल्याला इथं काही घ्यायची काही गरज नाही, कारण तिथं डायरेक्टली आपण डिस्प्ले फंक्शनला कॉल केले. Now here to retrieve all the values, now you are going to do string variables like string name, role, email, phone, ADDR. Okay, and then final string MSG. Okay, सगळे variables define करून झाले. Now what's the next step? Now you are going to initialize your all edit text. So पहिला initialize करा. So stud name is equal to in round bracket, that is nothing but typecasting, edit text, then find view by id r dot id dot. Okay, now what is my id? It is my stud name underscore et. Okay, in the same way, stud role is equal to edit text. Okay, then find view by id r dot id dot stud, not stud, it's just roll number, roll and underscore et. ठीक आहे, सो हा झाला. त्यानंतर स्टूड ईमेल इज इक्वल टू, अगेन इनिशियलाइज इट, एडिट टेक्स्ट, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r dot id dot, now it is for email, right? So email id underscore et. त्यानंतर आहे स्टूड फोन इज इक्वल टू, again do edit text. Okay, then finally find view by id r dot id dot its phone and underscore et. Right, आपण edit text आपण इनिशियलाइज केला. आता राहिला लास्टला ऍड्रेस. सो स्टूड addr is equal to edit text. Okay, and then find view by id r dot id dot address underscore et. ओके, झाले. पाचही एडिट टेक्स्ट आपले इनिशियलाइज करून झाले. नाव व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? नाव द नेक्स्ट थिंग इज जस्ट टू प्रोव्हाइड योर डिस्प्ले फंक्शन. सो पब्लिक void display in bracket view v. That's it. Right? Now what's the next thing? Just retrieve all the values there. Right? आता एक एक व्हॅल्यू रिट्राईव्ह करा. So stud name is equal to, it's here, sorry, not stud name, name is equal to string variable आपण retrieve करतो ना. Sorry, name is equal to stud name dot get text dot to string. Okay, name retrieve केला. आता roll number retrieve करा. So roll is equal to stud roll dot get text dot to string. तसंच ईमेल ऍड्रेस रिट्राईव्ह करा. सो ईमेल इज इक्वल टू स्टूड ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग. ओके, now again retrieve your phone number. So phone is equal to
phone is equal to stood phone dot get text dot to string. Okay. And now the last one is your ADDR. So ADDR is equal to stood address dot get text डॉट टू स्ट्रिंग. ठीक आहे. आता सगळ्या व्हॅल्यूज आपण रिट्राईव्ह केल्या. आता या ज्या काही व्हॅल्यूज आपण रिट्राईव्ह केलेल्या आहेत आता या एक एक आपल्याला कोणाला कोणाला असाइन करायच्या टॅक्स व्ह्यूला असाइन करायचे. सो त्याच्यासाठी मी एक प्रॉपर मेसेज व्हेरिएबल डिफाइन करते फर्स्टली. सो फर्स्टली मेसेज इज इक्वल टू तुम्हाला इंडिकेट करायचे की नेम कोलन काय आहे स्टुडंटचं नेम ते त्याच्या पुढे येईल. राईट. सो लेट इट बी नेम. देन I want on new line. Okay. On new line, now I want roll colon. Okay. आणि परत हे रोल नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये अगेन ऑन न्यू लाईन आय वॉन्ट email id colon. Okay. And now the value is inside email variable. Then again on the new line, it should be phone no colon. And now my phone variable should come there. And then plus again on new line, I want address colon. Okay. And then it should be ADDR. Okay. हा माझा कंप्लीट काय झाला स्ट्रिंग MSG डिफाइन करून झाला. ओके. अँड नाव जस्ट आय वॉन्ट टू असाइन दिस थिंग टू माय टेक्स्ट व्ह्यू. मग आता टेक्स्ट व्ह्यू ला वरती आपण इनिशियलाइज करायचं राहिलेलं आहे. सो फर्स्टली इनिशियलाइज युअर टेक्स्ट व्ह्यू. इट इज युअर शो टीव्ही इज इक्वल टू टेक्स्ट व्ह्यू. ओके. अँड देन फाइंड व्ह्यू बाय ID r dot id dot शो अंडरस्कोर टीव्ही. ठीक आहे. आता फक्त याला आपल्याला हा टेक्स्ट काय करायचंय सेट करायचं. सो शो टीव्ही डॉट सेट टेक्स्ट. ओके. अँड हिअर आय एम गोइंग टू पास माय MSG व्हॅल्यू. दॅट्स इट. कळालं काय काय केलंय. 5 एडिट टेक्स्ट घेतले त्याच्यामध्ये आपण इनपुट घेतोय बटनला क्लिक केलं की त्या एडिट टेक्स्टच्या व्हॅल्यूज आपण रिट्राईव्ह करतोय आणि रिट्राईव्ह केलेल्या व्हॅल्यूज आपण कोणाला सेट करतोय टेक्स्ट व्ह्यूला सेट करतोय. ओके. सो नाव लेट अस सी दिस प्रोग्राम. Just a minute. This is my Pact 7 second program. Okay. So now firstly enter the student name. Suppose it is Swapnil Kanki. Suppose. ठीक है. Then roll number 10. ठीक है. आता इथं मी कॅरेक्टर टाईप करते तो ऍक्सेप्ट करत नाही. सी का नाही करत कारण आपण त्या एडिट टेक्स्टचा इनपुट टाईप हा नंबर दिलेला आहे. ठीक आहे. त्यामुळे तो फक्त तुमचे डिजिटच ऍक्सेप्ट करेल. गॉट इट. त्यानंतर ईमेल ऍड्रेस दिलाय आपण. फॉर एक्झाम्पल इट इज SS12 @
जस्ट अ मिनिट. @gmail.com. ठीक आहे. त्यानंतर फोन नंबर. ठीक आहे. आता मी किती पण टाईप केलं तो ऍक्सेप्ट करतोय, राईट? कारण मी फक्त फोन नंबर सांगितलाय, बट मी त्याला मॅक्स लेंथ सेट नाही केली. सो यू कॅन सेट द मॅक्स लेंथ ऑल्सो. ओके, जर तुम्हाला 10 डिजिट वालाच नंबर फक्त ऍक्सेप्ट करायचा असेल, यू कॅन सेट द मॅक्स लेंथ attribute there. Okay, and now I'm providing a address here. Okay, for example, something is there. Okay, हा आपण ऍड्रेस प्रोव्हाइड केला. Now you can click on show details. शो डिटेल्सला क्लिक केल्यानंतर ना बघा, अनफॉर्च्युनेटली प्रॅक्ट 7 प्रोग्राम हॅज स्टॉप्ड आले. मीन्स वी आर हॅव्हिंग सम एरर देअर. ओके, नाव लेट अस सी व्हॉट इज द एरर देअर. ठीक आहे, आता इथे लॉग कॅट मध्ये तुम्हाला काही दिसतंय का बघूयात आपण. अँड्रॉइड view.view. ऑन क्लिक प्रॉपर्टी प्रॉपरली कॉल नाही झाली. Now why it is like this? Just a minute. आपलं काहीतरी चुकलेलं आहे. ठीक आहे, सो व्यवस्थित चेक करूयात आपण काय चुकलंय. इट इज पब्लिक वाईड डिस्प्ले व्ह्यू व्ही केलंय आपण. ठीक आहे, ऍक्टिव्हिटी अंडरस्कोर मेन मध्ये काय केलंय, डिस्प्लेस फंक्शन दिले की ऑन क्लिकला. मॅम गेट टेक्स्ट मेथड पाहिजे, तिथं गेट टॅग झालं. ओ ओ, एक मिनिट. हा, राईट. व्हेरी गुड शिवांजली, गुड ऑब्झर्वेशन. टाईप करताना लक्ष नाही गेलं की असं होतं. ओके, सो लेट अस रिरन इट. ठीक आहे, परत एकदा इनपुट देते मी. ओके, सी हिअर. आता बघा, आपण शो डिटेल्सला क्लिक केल्यानंतर ना टेक्स्ट व्ह्यूला जे काही आपण टाईप केलं ते ऍज इट इज डिस्प्ले झालंय. ओके, लक्षात आलंय? हा प्रोग्राम आला का लक्षात? Yes, ma'am. ओके फाईन. ओके फाईन. सो these are the two programs of your 7th experiment. ठीक आहे, आणि आजचे शिकवलेले दोन्ही कॉम्पोनंट सुद्धा इथे फिनिश झाले. ओके, I will upload both the folders in your classroom. Okay, and I will release now your third chapter's quiz. Okay, please solve that.
So we will stop here. You can left now. It is still showing launching. Think 1 minute. ओके. हे इन्स्टॉल झालेलं आहे. आपल्याला फक्त होमला येऊन ओपन करावं लागेल. जस्ट अ मिनिट. The emulator is not responding. सी जर आपली रॅम वगैरे कमी असेल ना, तर हा इम्युलेटर ज्यावेळेस आपण ओपन करतो ना, त्यावेळेस इम्युलेटर स्टार्ट करताना वाईप युजर डेटा म्हणून एक चेकबॉक्स येतो. ठीक आहे. तो वाईप युजर डेटा चेकबॉक्सला चेक करत चला. हे कशासाठी? तर ऑलरेडी इन्स्टॉल जे काही आपले ऍप्लिकेशन्स असतील ना, ते रिमूव्ह होतील. म्हणजे दरवेळेस जे आपण प्रॅक्टिकलला एक्झिक्यूट करायला बघतो ना, तर ते अगोदरचे इन्स्टॉल झालेले कॉम्पोनंट्स निघून जातील. सो हिअर इट इज. ठीक आहे. आता इथे बघा, वरती आपला टेक्स्ट व्ह्यू होता मगाशीचा आणि हा आहे आपला एडिट टेक्स्ट. आणि ही स्ट्रिंग जर बघितलात तुम्ही, तर ही स्ट्रिंग तुम्हाला कशी दिसतीये? सेंटर हॉरिझॉन्टल दिसतीये, राईट? यू आर सीइंग सम स्पेस लेफ्ट at your left and at your right side. Okay, suppose I am providing a name here. Okay, Asmita Zadhav. Okay, so now if I am going to select the text here, see here now. आता आपण टेक्स्टला सिलेक्ट केल्यानंतर ना बघा, तुम्हाला कलर हायलाइट दिसतोय, राईट? यू आर सीइंग द कलर हायलाइट दॅट वी हॅव डिफाइंड #FAA. Okay, so this is about your edit text. Now your time is over actually, so we will stop here, and during a practical session we will see actually now how to access this text view edit text through Java program. Okay, and that will be your 7th experiment. So fine, we will stop here now. You can left.